सर्गे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति 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 ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ॐ सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परमरक्षका जगद्रक्षका विश्वरक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत्पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति
वाक्पति, परापति, आपति, व्रतपति, वसोष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति, शुभस्पति, सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता, शाश्वत बंधु, शाश्वत मित्र, शाश्वत सखा, परम बंधु, प्रथम बंधु, परम मित्र, प्रथम मित्र, सर्वमित्र, शाश्वत मित्र, विश्वामित्र, प्रथम सखा, परम सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, सर्वाचार्य, प्रथमाचार्य, सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा, स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, सम्राट, बहुराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, हरियमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापक। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजरा, अमरा, अभय, अनुपमा, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम 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 प्रभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभवा, मयो भवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्राण प्रिया, प्रियतमा, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणेश्वर, प्राणपति, जीवनपति, जीवनेश्वर, जीवनदाता, जन्मदाता, सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराश निवारक। ओम सत्यचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణామ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమనార్థులారా,
విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులార, సాధకులార, ఈశ్వర ఆరాధకులార, ఉపాసకులార, అన్వేషకులార, జిజ్ఞాసులార, రసాన్ని రసాన్ని తాగండి, రసాస్వాదన చేయండి. విద్యారసాన్ని పానం చేయండి. విద్యా రసపానం, రసాస్వాదనం చేయండి. అభ్యాసం చేస్తూ అభ్యాసం చేస్తూ విద్యారసాన్ని ఆస్వాదించండి. అభ్యాసం చేయకుండా విద్యారసం అందదు. పఠన పాఠన రూప యజ్ఞం చేస్తూ పఠన పాఠనం అధ్యయనం అధ్యాపనం అనే యజ్ఞం, అదే సోమయజ్ఞం. సోమయజ్ఞాన్ని రక్షిస్తూ పఠన పాఠన రూప సోమయాగం, సోమరసాన్ని, మంచి గుణాలను, సమస్త మంచి మంచి గుణాలను, ఐశ్వర్యాలను అందించే, సుఖాన్నిచ్చే పఠన పాఠన అధ్యయన అధ్యాపన రూపయజ్ఞం. షూర్లు అవ్వండి, షూర్లు కావాలి. విద్యారసాన్ని ఆస్వాదించాలంటే షూర్లు కావాలి. ధర్మ విరోధులను దండించేవారై, ధర్మ విరోధులను దండించేవారు అయినప్పుడే సుఖం లభిస్తుంది. ధర్మ విరోధులను దండించేవారు, దూరం చేసేవారు కావాలి. సర్వ విఘ్న విదారకుల వారి, అన్ని విఘ్నాలను దూరం చేసుకోవాలి. అన్ని విఘ్నం దూరం చేసుకునే ఉపాయం, మంచి సమ్రాట్ ఉండాలి. దేశానికి రాజు, మంచి రాజు అయి ఉండాలి, సభాపతి. విద్యారసాన్ని ఆస్వాదించాలంటే, ఎందుకంటే సుఖానికి మూలం విద్య. ఆ విద్య అభ్యాసం ద్వారానే రసం పిండుకోవడం జరుగుతుంది. అభ్యాసం లేని విద్య విషం అవుతుంది. అభ్యాసం ఉంటేనే విద్య. అభ్యాసం అంటే విద్య కాదు. అది ఏ విద్య అయినా, ఏ కళలైనా, ఎటువంటి కళలైనా అభ్యాసం ద్వారా. కష్టపడుతూ పరిశ్రమిస్తూ, శ్రమిస్తూ, తపస్సు చేస్తూ సుఖాలను దూరం చేసుకుంటేనే విద్య వస్తుంది. విద్యార్థిన కుత సుఖం. విద్యార్థికి సుఖం ఎక్కడ? సుఖార్థికి విద్య ఎక్కడ? సుఖార్థిన కుతో విద్య. కష్టపడితేనే విద్య. సుఖం కొరితే విద్య రాదు. శర్యములు వేళ్లతో, శర్యాభి అంగులిభి నివృత్తాని కర్మాని చార్యాని తాని యతతి వ్యాప్నోతి స శార్యాతః తస్మిన్. శర్య అంటే వేళ్ళు, 10 వేలతో పనిచేయాలి. ఒక చేతితో కాదు, 2 చేతులతో పనిచేయాలి. 10 వేళ్లతో పని చేయాలి. 10 వేల ప్రయోగం జరగాలి. అంత శ్రమించాలి. సుఖం కావాలంటే మన ఇల్లు సుఖ నిలయం కావాలంటే ఇదంతా వ్యవస్థ ఉండాలంటే మంచి రాజు ఉండాలి. మంచి రాజు ఉన్నప్పుడే ఇటువంటి వ్యవస్థలు ఉంటాయి. రాజు శూరుడై ఉండాలి. ప్రజాపాలన మొదలగు నియమాలను స్వీకరించి ఆ రకంగా ఉపయామ గృహీతుడు రాజు. ప్రజాపాలన అనే నియమాలను స్వీకరించిన వాడే ప్రజలను ఎట్లా పాలించాలి
ఆ నియమాలు ఏమిటి, ఆ రహస్యాలు ఏమిటి, ఆ ఉపాయాలు ఏమిటి సరిగ్గా తెలుసుకొని అటువంటి ఉపాధి ద్వారా మంచి విద్వాంసుల ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి రాదు ఎవరో కాదు, విద్వాంసులు ఎన్నుకోబడాలి. ఆ రాజు న్యాయాధీశులై ఉండాలి. ఒక సభ ఏర్పాటు చేసుకొని సభలో విచారించి ఆ న్యాయ సభ ఏ విధంగా తీర్పు ఇస్తుందో ఆ తీర్పును అందరూ పాటించాలి. ఎవరిని రాజుగా ఎంపిక చేసుకోవాలో ఆ సభ నిర్ణయం చేయాలి. ఆ సభలో మంచి మంచి విద్వాంసులు ఉండాలి. అటువంటి సభాసదులు రాజ్యసభలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని అందరూ పాటించాలి. ఎవరు ఉల్లంఘించకూడదు. న్యాయ రాజసభ ఆజ్ఞను ఎవరు ఉల్లంఘించకూడదు. న్యాయ రాజసభ ఆజ్ఞాం నోల్లంఘేరన్ నా ఉల్లంఘిరవు, ఉల్లంఘించకూడదు ఎవరు కూడా. అటువంటి విద్వాంసులు ఉన్నప్పుడు సాధ్యమవుతుంది. అందుకే విద్వాంసులు ముఖ్యం ఇక్కడ. రాజును ఎన్నుకోవాలన్నా, విద్య ఉండాలన్నా, ఆ రాజ్యంలో సుఖం ఉండాలన్నా, సురక్షితంగా ఉండాలన్నా సరైన విద్వాంసులు ఉండడం అవసరం. వేదజ్ఞులైనటువంటి వేద విధులైనటువంటి వేద విద్వాంసులు, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి మంచి గుణాలు నింపుకున్నటువంటి విద్వాంసులు ముఖ్యం. ఏదైనా చెడిపోతుంది, సమాజం చెడిపోతుంది, దురాచారాలు అనాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయంటే కారణం విద్వాంసులు లేకపోవడమే, సరైన గురువులు లేకపోవడమే, సరైన మార్గదర్శకులు లేకపోవడమే, ఆచార్యులు లేకపోవడమే. ఎందుకంటే తల పనిచేయాలి, బుద్ధి పనిచేయాలి. మన శరీరంలో కూడా బుద్ధి పనిచేసినప్పుడే, తల పనిచేసినప్పుడే. బుద్ధి భ్రష్టం అయిపోతే, బుద్ధిలో భ్రమలు ఉంటే ఈ శరీరం కూడా కొట్టుకుపోతుంది. ఇంద్రియాలు కొట్టుకుపోతాయి, మనసు కొట్టుకుపోతుంది. బుద్ధి బలం ఉండాలి. బుద్ధి ఎస్య బలం తస్య. బుద్ధి బలం ఉండాల్సి వస్తుంది. ఆ బుద్ధి బలం ఎలా వస్తుంది? విద్య ద్వారా వస్తుంది. అందుకే విద్యారసాన్ని ఆస్వాదించాలి విద్యార్థి. మంచి సమ్రాట్ ఉన్నప్పుడే, మంచి రాజు ఉన్నప్పుడే, సరైన రాజును ఎన్నుకున్నప్పుడే సరైనటువంటి ప్రజాపాలన సాగుతున్నప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ధర్మ సంబద్ధమైనటువంటి ప్రజాపాలన చేసేటువంటి మరుత్వంతో ఉండాలి. మరుత్వత, ప్రజలను సరిగా పాలించేవాడు, రక్షించేవాడు అటువంటి వాడు ఉండాలి. సుత, సుత అంటే సుతుడు, సంతానం కాదు. సరిగా తీయబడినటువంటి రసం సుత. సోమరసం, మంచి సుత. ఆ సుతుని యొక్క, సుతము యొక్క, సుతస్య సుతస్య అభ్యాసం ద్వారా విద్యారసమును పొందడం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. సుతమును త్రాగండి. అభ్యాసం ద్వారా లభించిన విద్యారసాన్ని, అది కూడా పరిశ్రమ ద్వారా, శార్యాతి 10,000 ద్వారా పరిశ్రమించి, అన్ని వేల ద్వారా. 10,000 అంటే 2 చేతులు మాత్రం కాదు, కాళ్ళు కూడా ఆడాలి. అన్ని వేళ్ళు, 2 చేతులు 10,000, 10,000 ద్వారా చేతులతో పని, ఇంకా 10,000 కాళ్ళ వేలు, కాళ్ళ వేలు కూడా పని చేయాలి. కాళ్ళు నడవాలి. కాళ్ళకు వేళ్ళు ఎలా పనిచేస్తాయి? కాళ్ళు పడిపోకుండా, జారిపోకుండా పట్టు కొరకు వేళ్ళు, పట్టు కొరకు ఆ కాలి 10 వేళ్ళు ఉంటాయి. కాళ్ళ గనక ఆ వేలు లేకపోతే పట్టు ఉండదు, పడిపోతాం, జారిపోతాం. 10 వేలు కూడా పనిచేస్తాయి. అందుకే శ్రమ అవసరం, శ్రమించడం అవసరం. రసాన్ని పిండుకోవాలన్నా వేళ్ళు పనిచేయాలి. అక్కడికి చేరుకోవాలంటే కాలి వేళ్ళు పనిచేయాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది.
యుద్ధం చేయాలన్నా, శూరవీరులు కావాలన్నా కాళ్ళు, వేళ్ళు, చేతులు పనిచేయాల్సింది. ఇక్కడ శ్రమ తప్పదు, పరిశ్రమ తప్పదు, తపస్సు తప్పదు. చిన్న సుఖమైన, పెద్ద సుఖమైన, యుద్ధమైన, సిద్ధమైన, యాగాలు చేసిన, మంచి పనైనా చెడు పనైనా తప్పకుండా శ్రమించాల్సిందే. నియమాలు పాటించాల్సిందే. దొంగలు కూడా నియమాలు పాటిస్తారు. దొంగ నియమాలు అంతా కూడా నియమాలు పాటిస్తారు. తాగుబోతు నియమాలు పాటిస్తారు. అందరూ పాటిస్తారు నియమాలు. దుష్టులు, దుర్మార్గులు, రాక్షసులే నియమాలు సరిగా పాటిస్తారు. వారి నియమాలు వారు. అలాగే మంచివారు ఈ నియమాలు పాటించాలి. రాజు నియమాలు పాటించాలి. ప్రజల నియమాలు పాటించాలి. విద్యార్థుల నియమాలు పాటించాలి. ఉపాధ్యాయుడు గురువు నియమాలు పాటించాలి. వారు ఉపయామగ్రహీతులు అవుతారు. నియమాలు పాటించేవారు ఆ ప్రాంతంలో, ఆ ప్రదేశంలో, ఆ కాలంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి నియమాలు పాటించేవారు. ఆ సందర్భంలో వారి కర్తవ్యాన్ని బట్టి, వారి యొక్క పనిని బట్టి ఆ నియమాలు పాటించాలి. ఎక్కడ ఏ నియమాలు ఉన్నాయో ఆ నియమాలు పాటించేవారు ఉపయామగ్రహీతులు. విద్యార్థి కూడా ఉపయామగ్రహీతుడే. అధ్యాపకుడు, గురువు, ఆచార్యుడు, రాజు, సభాపతి, న్యాయాధీశుడు, విద్వాంసులు అందరూ కూడా ఉపయామగ్రహీతుడే. చివరికి పరిమిత పరమాత్మ కూడా ఉపయామగ్రహీతుడే. అలా అయినప్పుడే సుతమును ఆస్వాదించాలి. అభ్యాసం ద్వారా విద్యార్హాన్ని, అది సుతం. రాజు శూరుడు కావాలి. ఆ శూరుని ఎన్నుకోవాలి. రాజు యొక్క గుణాలు ఏమిటి? ఉత్తమ గుణాలు ఉన్న రాజుని ఎన్నుకోవాలి. మామూలు గుణాలు కాదు, మంచి గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజుని ఎన్నుకోవాలి. యహ సర్వోత్కృష్ట తం సభాపతిం కుర్యు. ఎవరైతే సర్వోత్కృష్ట గుణాలు ఉంటాయో, యహ సర్వోత్కృష్ట తం సభాపతిం కుర్యు. అతన్ని సభాపతిని చేయండి. ఎవరు చేయాలి? విద్వాంసులు. సర్వేషాం విదుషాం ఉచితమస్తి. విద్వాంసుల యొక్క యోగ్యత, చేయదగిన పని ఏమిటి? ఎత్తే న్యాయ రాజసభా ఆజ్ఞాం నా ఉల్లంఘేరన్. అయితే న్యాయ రాజసభ ఆజ్ఞ చేస్తుందో, ఆదేశాలు ఇస్తుందో సరిగ్గా ఆలోచించి, చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నిర్ణయం పాటించాలి అందరూ. ఆ నియమం ఎవరు ఉల్లంఘించకూడదు. తథా అయితే రాజసభ సభ్యజనా అపి విద్వద్ ఆజ్ఞం ఉల్లంఘేరన్. దాని అర్థం ఏంటి? విద్వాంసుల యొక్క నియమాలు. న్యాయ రాజసభలో ఉండేది విద్వాంసులు, అనుభవం ఉన్నవారు, వివేకవంతులు, బుద్ధిమంతులు, విద్వాంసులు, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి వేదజ్ఞులు. ఆ నియమాలు పాటించాలి. దాని అర్థం ఏంటి? వేదాజ్ఞను పాటించాలి. రాజు కూడా పాటించాలి. ఎవరు ఉల్లంఘించకూడదు. ఈశ్వరుని నియమాలు అందరూ పాటించాలి. ఇదంతా కావాలంటే విద్య అధ్యయనం అవసరం. వేదాది శాస్త్రాల అధ్యాపనం అవసరం. చదవడం, చదివించడం, పఠన పాఠనం, ఇదంతా బుద్ధిమంతుల యొక్క పని, కవుల పని. కవులు దూరంగా ఆలోచించేవారు, దూరంగా చూశారు. దూరదర్శనులు దీర్ఘంగా ఆలోచించి దూరంగా చూసేవారు. దీర్ఘదర్శి, దూరదర్శి, క్రాంతదర్శి కవులు కావాలి. అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇటువంటి విషయాల గురించి ఈ మంత్రం చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదములో 7వ అధ్యాయములో 35వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7వ అధ్యాయే 37తమ మంత్ర. ఇంద్రమృత్వ ఇహ పాహి సోమం యథా శార్యాతే అపిబ సుతస్య తవ
ప్రణీతి తవ శూర శర్మన్నా వివాసంతి కవయః సుయజ్ఞాః ఉపయామగృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా మరుత్వతః ఏష తే యోనిరింద్రాయ ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి విశ్వామిత్ర ఋషి. ఇంద్ర ఇత్యస్య విశ్వామిత్ర ఋషి. దేవత ప్రజాపతిర్దేవత. ఛందస్సు ఆర్షి త్రిష్టుప్ ఛంద. దైవత స్వర. ఉపయామ గ్రహీత అక్కడి నుంచి ఉపయామ ఇత్తి అస్య ఆర్షి ఉష్ణ ఛంద. ఋషభ స్వర. ఉపయమగ్రహీత నుంచి ఇంతకుముందు కూడా ఉపయమగ్రహీత నుంచి వేరే ఛందస్సు వేరే స్వరం, అది గమనించాలి. మంత్రముల ఉపదేశం. అథ రాజ అధ్యాపనాది వ్యవహార రక్షణం కథం కుర్యాదిత్య ఉపదిశ్యతే అన్నారు. రాజు చదివించేవారు, రాజు చదివించడం మరో వ్యవహారాలు ఉంటాయో ఆ వ్యవహార రక్ష విషయంలో ఎటువంటి వ్యవహారం చేయాలి, ఏ రకంగా వ్యవహారం చేయాలి, ముఖ్యంగా వేద విద్య అధ్యాపన విషయంలో ఎటువంటి వ్యవస్థ చేయాలి, ఎలా వేద విద్యలను వేద విద్వాంసులను ఎలా రక్షించుకోవాలి అనే విషయంలో ఈ మంత్రంలో అర్థం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరుగుతుంది మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు. దాని తర్వాత పదాలు. ఇంద్ర మరుత్వః ఇహ పాహి సోమం యథా చార్యాతే అపిబ సుతస్య తవ ప్రణీతి తవ శూర శర్మన్ ఆ వివాసంతి కవయః సుయజ్ఞా ఇతి సుయజ్ఞాః ఉపయామగృహీత ఇతి ఉపయామగృహీతః అసి ఇంద్రాయ త్వా మరుత్వతే ఏషః తే యోనిః ఇంద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం ఇంద్రమరుత్వ ఇహ పాహి సోమై యథా శార్యాతే అపిబస్సుతస్య తవ ప్రణీతి తవ శూరశర్మన్నా వివాసంతి కవయస్సు యజ్ఞా ఉపయామగృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా మరుత్వత ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా మరుత్వతే. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంద్రమరుత్వ ఇహ పాహి. ఈ మంత్రంలో ఉన్న శబ్దాలకు అర్థాలు మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు నిఘంటువు నిరుక్తం నిఘంటువు నుంచి నిరుక్తం నుంచి ముఖ్యంగా, తర్వాత శతపథ బ్రాహ్మణం నుంచి అర్థాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వ్యాకరణ నియమాలను అనుసరించి కూడా అష్టాధ్యాయి వారు వ్యాకరణ నియమాలు ఏమిటో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ శబ్దాలు ఎలా వ్యుత్పన్నమైనాయి అనే విషయంలో కూడా అది ప్రాచీన ఋషి మహర్షుల యొక్క శైలి. ముఖ్యంగా 3 రకాల అర్థాలు తీసుకోవడం. ఆదిదైవిక, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక. దాన్ని అధియజ్ఞం కూడా అంటారు, ఆది భౌతిక అర్థాన్ని. మనం గమనిస్తే ఇందులో సృష్టి రహస్యాలు కూడా ఉంటాయి, ఎంతో విజ్ఞానం కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ వ్యవహారంలో రాజు ఎలా ఉండాలి, ప్రజ ఎలా ఉండాలి, రాజు ప్రజల సంబంధం విషయంలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మాటికి రాజు, ప్రజలు, విద్వాంసులు, విద్యార్థులు, విద్య, ఇటువంటి విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో ఆరంభంలో చాలాసార్లు వైజ్ఞానిక విషయాలు కూడా వచ్చినాయి. ఇది ముఖ్యంగా విద్వాంసులు, విద్యార్థులు, శూరులు, వీరులు, రాజులు, సభాపతి, సభాసదులు, అటువంటి విషయంలో ఉపదేశం చెప్పడం జరుగుతుంది.
ఇంద్ర సర్వ విఘ్న విదారక అన్నారు. సర్వ విఘ్న విదారకుడు, సకల ఐశ్వర్యయుక్త సమ్రాట్ ఇంద్రుడు. సమ్రాట్ యొక్క గుణాలు ఇంద్ర గుణాలు ఉండాలి. పౌరాణికంగా దేవతల రాజు దేవేంద్రుడు, ఇంద్రుడు. ఇంద్ర పదం అక్కడ కూడా వాడతారు. దేవతలకు రాజు, దేవతల రాజు దేవేంద్రుడు, ఇంద్రుడు. సర్వ విఘ్న విదారకుడై ఉండాలి. సకలైశ్వర్య యుక్త సమ్రాట్ అయి ఉండాలి. సకల ఐశ్వర్యాలతో కూడుకున్నటువంటి సమ్రాట్ ఇంద్ర. మరుత్వ, మరుత ప్రశస్త ధర్మ సంబద్ధా ప్రజా యస్య తత్సంబుద్ధౌ. ఇది మరుత్వ అనేది సంబోధన. మరుత అంటే ఏమిటో చెప్తున్నారు. మరుత అంటే ప్రశస్త ధర్మ సంబంధ, ప్రశస్తమైనటువంటి ధర్మ సంబంధమైనటువంటి. ధర్మ సంబంధం అంటే ప్రజలు, ఎవని యొక్క ప్రజలు ధర్మ సంబంధం ఉంటుందో ఆ ప్రజ గలవాడు ఆ రాజు అని అర్థం. రాజు ఎటువంటి వాడు? సర్వ విఘ్న విదారకుడు, సకలైశ్వర్య యుక్త సమ్రాట్. ఆ సమ్రాట్ ప్రశస్తమైనటువంటి ధర్మ సంబంధంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలతో కూడుకున్నవాడు. అటువంటి ప్రజలు ఉంటారు ఆ రాజ్యంలో, ఆ రాజు యొక్క ప్రజలు. ధర్మ సంబంధా ధర్మ సంబద్ధ, ధర్మంతో సంబద్ధమై అంటే కట్టుబడి ఉన్నటువంటి, ధర్మంతో కట్టుబడి ఉన్నటువంటి ప్రజలు. సంబద్ధ, బద్ధులు. బంధ కాదు, బద్ధులు. బంధ వేరు, బద్ధ వేరు. మనం అబద్ధం నిబద్ధం అని చెప్తాం. బద్ధం, అబద్ధం అంటే బద్ధం కానివారు, కట్టుబడి లేనివారు, వారు అబద్ధీకులు అంటాం. ఇక్కడ బద్ధ, ధర్మ సంబద్ధ, సరిగా బద్ధం, కట్టుబడి ఉన్నవారు, ధర్మంతో కట్టుకుని ఉన్నవారు, కట్టబడి ఉన్నవారు, అటువంటి ప్రజలు గలవారు. అంటే ధర్మం ఆచరించారు, ధర్మం తప్పని వారు అన్నమాట. అటువంటి ప్రజలు గల రాజు. ఆ రాజు సర్వ విఘ్న విదారకుడు, సకలేశ్వర యుక్త సమ్రాట్. సంబోధన అంటే హే మరుత్వ, హే ఇంద్ర అని సంబోధించడం. తత్సంబుద్ధౌ ఇహ అస్మిన్ సంసారే, ఈ ప్రపంచంలో పాహి రక్షించండి. ఇహ ఇక్కడ ప్రపంచం అంటే తన రాజ్యం, కేవలం రాజ్యం అని చెప్పలేదు. ఈ ప్రపంచంలో, అస్మిన్ సంసారే, ఈ ప్రపంచం అంతా రాజ్యం, ఒక రాజ్యం, ఒకే ఒక రాజ్యం, చక్రవర్తి రాజ్యం అని చెప్పడానికి. ఇహ అస్మిన్ సంసారే, ఈ సంసారంలో, ఈ ప్రపంచంలో, ప్రపంచమంతా ఒక రాజ్యం కాబట్టి పాహి రక్షించండి. సోమం సకల గుణైశ్చ, సకల గుణై చ గుణచర్య కళ్యాణ కర్మ అధ్యయన అధ్యాపనాఖ్యం యజ్ఞం. ఇక్కడ ఈ యజ్ఞం పేరు ఇది. సోమం అంటున్నారు. సోమం వర్చ సోమ, శతపథ బ్రాహ్మణంలో వర్చస్సును సోమ అన్నారు. సా సోమ తాపమాను జాయతే అని శతపథ బ్రాహ్మణంలో ఇక్కడ బ్రాహ్మణ చెప్పడం జరిగింది. సకల గుణచర్య కళ్యాణ కర్మ అధ్యయన అధ్యాపనాఖ్యం యజ్ఞం. మంచి కళ్యాణ కర్మ అధ్యయనం, మంచి కర్మలు, అలాగే అధ్యయన అధ్యాపనం అని పేరు గల యజ్ఞం అన్నమాట సోమం అంటే. సమస్త అంటే మంచి గుణ కర్మ స్వభావం అటువంటి, ఐశ్వర్యం అటువంటి, సుఖాన్నిచ్చే పఠన పాఠం రూప యజ్ఞం అని అర్థం. ఆ యజ్ఞమును సోమమును, సోమం యథా, యథాది ఏ విధంగా అయితే, శార్యాతే, శార్యాత్ అంటే అర్థం శార్యాభిః అంగుళిభిః నివృత్తాని కర్మాణి శార్యాని తాని అతతి వ్యాప్నోతి స శార్యాతః తస్మిన్. శార్యతే ఈ సప్తమి భక్తులు ఉంది. శార్యాతములు అంటే శర్యం అంటే వేళ్ళు, శర్యాభి వేళ్ళతో అంటే అంగుళిభి అన్నారు. శర్యాభి అంగుళిభి, శర్యాభిరంగుళిభిర్ నివృత్తాని,
వేళ్ళతో నివృత్తం చేయబడినటువంటి కర్మలు. అంగుళిభిః నివృత్తాని కర్మాణి శార్యాని. వాటిని శార్యములు అంటారు ఆ కర్మలను. వేళ్ళతో అంటే ఏంటి? కాళ్ళు చేతులు అన్నింటితో, కాళ్ళతో చేతులతో శ్రమించి కష్టపడి చేసినటువంటి పని పేరు, ఆ పనుల పేరు శార్యాని. తాని అతతి, అవి వ్యాపిస్తాయి. ఎందులో వ్యాపిస్తాయి? శార్యా శార్యాత తస్మిన్, అది శార్యాతం అవుతుంది. తస్మిన్ అందులో, శార్యాతే అంటే ఆ పరిశ్రమ ఉండాలి, ఆ తపస్సు, తన కాళ్ళు చేతులతో శ్రమించి నిష్పన్నమైనటువంటి వ్యవహారములో అని అర్థం. చర్యా ఇది అంగుళి నామసు పఠితం. నిఘంటులో అంగుళి వేళ్లకు పర్యాపదంగా చర్య అంటారు. అపిబా తాగినాడు, తాగినారు అని అర్థం. అపిబా. సుతస్య, సుతం అంటే అభ్యాసం ద్వారా విద్యారసం, అభ్యాసం చేయబడినట్టు, అభ్యాసం తర్వాత లభించే విద్యారసం సుతం. సుతం అంటే తీయబడిన, అని పిండబడిన అని అర్థం వస్తుంది. సుతం అంటే పిండబడిన. సుతుడు, సుత, ఇక్కడ కూడా అర్థం అదే. భార్యాభర్తల యొక్క రసాన్ని, భార్యాభర్త యొక్క శక్తి బలాలను పిండుకొని వచ్చినవాడు సుతుడు. ఇక్కడ సుతం అంటే పిండబడిన విద్యారసం, పిండబడిన విద్యారసం, అభ్యాసం ద్వారా పిండబడిన విద్యారసంను. తవ నీ యొక్క ప్రణీతి, ప్రకృష్టాం నీతిం, మంచి నీతిని, ప్రకృష్టం అంటే నీతిని, అత్ర సుపాంశుడిగా అని చెప్పేసి భాషని రాయని జరిగింది. అష్టాధ్యాయి ఇది పూర్వసవర్ణాదేశ. ప్రణీతి తవ శూర, నీ యొక్క శూరుడు. ఎవరు శూరుడు? ధర్మ విరోధి హింసకుడు, ధర్మ విరోధులను దండించేవాడని అర్థం. ఓ ధర్మ విరోధం దండించే శూరులారని అర్థం. శూర. శర్మన్ న్యాయగృహే, అత్ర ఇక్కడ కూడా సుపాం సులుప్ అని చెప్పేసి అష్టాదశ సూత్రం జరిగింది. ఇది ఇంగేర్ లుక్, ఎలా లుక్ అవుతుంది, ఎలా రూపించిపోతుందో ఆ విషయం చెప్తారు. నా ఇంగే సముద్ధవు అని అష్టాదశ సూత్రం మళ్ళీ. ఇది నలోపాభావ భాష నియమం. ఆ వివాసంతి పరిచరంతి, వివాసతి ఇది పరిచరణ కర్మసు పఠితం నిఘంటు. వివాసతి అంటే పరిచరణ కర్మ, అంటే సేవాయిషం, పరిచర్యలు చేసే కర్మ. పరిచరంతి అంటే అన్ని, అంతటా చరించేవాడని అర్థం. చరించడం, చరిస్తారు. వివాసంతి పరిచరంతి. ఎవరు? కవయ మేధావిన, మేధావులు, తొందరగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆశుబుద్ధి గలవారు మేధావి. మేధ ఆశుబుద్ధి, ఆశుబుద్ధి గలవారు మేధావి. అటువంటి వారు కవయ, కవులు. కవిరీతి మేధావి నామసు పఠితం. నిఘంటులో మేధావి నామాల అందులో కవి అనే శబ్దం పర్యాపదం. మేధావి నామసు పఠితం, కవి శబ్దం. సుయజ్ఞ, మంచి యజ్ఞం. ఎటువంటి మంచి యజ్ఞం? శోభన అధ్యయన అధ్యాపన ఆఖ్యో యజ్ఞం ఏషాం తే ఇవ, వారిలాగా. శోభన మంచి అధ్యాపన రూపం ఎవరు చేస్తారు? ఎవరి యొక్క ఏషాం, ఎవరి యొక్క అధ్యయన రూప యజ్ఞం ఉంటుందో దానిలాగా, తే అంటే వారిలాగా. సుయజ్ఞ, మంచి యజ్ఞం వారిలాగా, సరిగా యజ్ఞం చేసే వారిలాగా అని అర్థం. ఉపయామ గృహీత, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఉపయామం అంటే నియమాలు పాటించేవారు. ఇక్కడ ఏ నియమాలు పాటించేవారు? ఉపయామ గృహీత ప్రజాపాలన సంబంధం. ఉపయామ గృహీత ప్రజాపాలనాది నియమాలతో స్వీకరింపబడినటువంటి రాజుని అర్థం ఉపయామ గ్రహీత. అలాగే విద్యార్థి కూడా, అలాగే గురువు ఆచార్యుడు కూడా ఉపయామ గ్రహీత. ఉపయామ గ్రహీత అసి, నీవు ఉపయామ గ్రహీతుడివి. ఇంద్రం కొరకు అంటే పరమేశ్వర్యాయ, పరమేశ్వర్యం కొరకు. త్వాం నిన్ను, మరుత్వతే ప్రజా సంబంధం కొరకు. అత్ర సంబంధే మత్తు ప్రత్యయం. మరుత్వతే, మతే కావాలి దానికి, మత్తు ప్రత్యయం కాకుండా వత వచ్చింది ఇక్కడ.
ఇది మత్స్య వత్వం. మరుత్ మత కాకుండా మరుత్వత వచ్చింది. మత్స్య వత్వం అన్నారు. మా బదులు వా. మరుత్వతే ఏష. మరుత్వతులు ఎవరు? ప్రజా సంబంధం ఉన్నవారు మరుత్వతులు. వారి కొరకు మరుత్వతే చతుర్థి విభక్తి. ప్రజా సంబంధం కొరకు అర్థం. ఏష ఇది, లేదా ఇతడు, ఈ రాజు. తే యోని అంటే ఇక్కడ ఇల్లు, నివాసం. విద్యా ప్రచారం కొరకు చేసే ఇల్లులాగా ఇక్కడ కూడా ఇవ. ఇంద్రాయ పరమేశ్వర్యాయ త్వా నిన్ను. మరుత్వతే మళ్ళీ మరుత్వ అంటే ప్రజాపాలన సంబంధం కొరకు నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాము, రాజుకు అంగీకరిస్తున్నాము, విద్యా ప్రచారం కొరకు ముఖ్యంగా. ఇది ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో సంస్కృతంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో సరైన అర్థం మనం గ్రహించవచ్చు. హే మరుత్వ ఇంద్ర. ఆరంభంలో, మంత్రం ఆరంభంలో ఇంద్ర మరుత్వ. మరుత్వ ఇంద్ర అంటే ప్రశస్తమైనటువంటి ధర్మంతో కట్టుబడినటువంటి ప్రజలు ఉన్నటువంటి రాజు, సర్వ విఘ్న విదారకుడు, సకలేశ్వరి యుక్తుడైనటువంటి సమ్రాట్ అని అర్థం. హే మరుత్వ ఇంద్ర, త్వం ఇహ యథా శార్యాతే సుతస్య అపిబ తథా సోమం పాహి. హే శూర, కవయ తవ ప్రణీతిం ఆవివాసంతి. యతః త్వం ఉపయామ గృహీతోసి తస్మాత్ త్వాం ఇంద్రాయ మరుత్వతే వయం సేవయమహి. తే తవ ఏష విద్యా ప్రచారో యోనిః అస్తి అతః త్వాం ఇంద్రాయ మరుత్వతే మన్యామహే. నిన్ను ఒప్పుకుంటున్నాము, స్వీకరిస్తున్నాము రాజుగా, సమ్రాటుగా అని అన్వయంలో మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. భావార్థంలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇలా చెప్తున్నారు. సర్వేషాం విదుషాం ఉచితం అస్తి. విద్వాంసులందరికీ ఉచితం అంటే చేయదగినటువంటి యోగ్యమైన పని ఏంటంటే, యతతే ఏదైతే న్యాయ సభాజ్ఞం, న్యాయ రాజసభ ఆజ్ఞను నోల్లంఘేరన్ ఉల్లంఘించకూడదు. తథా ఏతే రాజసభా సభ్యజనా అపి విద్వదాజ్ఞం నోల్లంఘిరన్. అలాగే రాజసభ తర్వాత రాజసభ సభ్యజనులు అంటే అందులో ఉన్నటువంటి సభ్యులు కూడా అపి వారు కూడా విద్వాంసుల యొక్క ఆజ్ఞను నా ఉల్లంఘించకూడదు. యహ ఏదైతే ఎవడైతే, ఏ వ్యక్తి అయితే, ఏ వీరుడైతే, ఏ శూరుడైతే సర్వోత్కృష్ట గుణాలు ఉంటాయో తం అటువంటి వాడిని సభాపతిని చేయాలి. నాయకుడు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు కూడా ఒక పక్షం గెలిచిన తర్వాత నాయకుడిని ఎన్నుకుంటారు. ఆ నాయకుడిని ముఖ్యమంత్రినో లేదా ప్రధానమంత్రినో చేస్తారు. యహ సర్వోత్కృష్ట తం ఎవడైతే సర్వోత్కృష్టుడు అవుతాడో తం అతన్ని సభాపతినిగా కుర్యు చేయండి. స సభాపతి ఉత్తమ నీత్య. ఆ సభాపతి, ఆ రాజు, సమ్రాట్ ఉత్తమ నీతి ద్వారా సర్వరాజ్య ప్రబంధం కుర్యాత్. సర్వరాజ్య ప్రబంధం వ్యవస్థలు చేయాలి రాజు. ఉత్తమ నీతితో సమస్త రాజ్య ప్రబంధం సరిగా చేయాలి, నడిపించాలి. ఈ విధంగా విద్వాంసులు ఏదైతే నిర్ణయం చేస్తారో ఆ నిర్ణయమే శాసనం, చట్టం. ఇప్పుడు కూడా రాజ్యసభలో, లోక్సభలో, విధానసభలలో చర్చించి చట్టం చేయడం జరుగుతుంది. అది అందరూ పాటించడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి భావార్థం. అలాగే మన ఇంట్లో కూడా ఇటువంటి వ్యవహారం చేయాలి. విశ్వం అంతా కూడా అలాగే జరుగుతుంది. కానీ అక్కడ నిర్ణేత, నాయకుడు
పరమిత పరమాత్మే విద్వాంసుడు, రాజు, సభాసుడు అంతా కూడా. మిగతా అంతా ఆత్మలు ఉంటాయి. ఆత్మల కొరికి, ఆత్మ ప్రజలు అన్నమాట. రాజు పరమిత పరమాత్మ, ప్రజలను రక్షించాలి పరమాత్మలాగా రాజు. అన్ని పరమాత్మలాగే, నిజానికి పరమాత్మ మాదిరే అన్ని వ్యవస్థలు చేయాలి. రాజు తల్లిలాగా, తండ్రిలాగా, గురువులాగా, ఆచార్యులాగా, అధ్యాపకునిలాగా, వైద్యునిలాగా కూడా ఉండాల్సి వస్తుంది. రాజు మిత్రునిలాగా ఉండాలి. రాజు రక్షకుడు, ప్రజలను రంజింపజేసేవాడు. ప్రజారంజకుడు రాజు. ప్రజాభంజకుడు, ప్రజావేదకుడు, ప్రజాబాధకుడు, ప్రజాపీడకుడు కాకూడదు. అలా ఉన్నప్పుడే విద్యలు రక్షింపబడతాయి. వేద విద్యలు రక్షింపబడినప్పుడే అందరూ సుఖంగా ఉంటారు. అందుకే విద్యారసాన్ని ఆస్వాదించే ప్రయత్నం చేయాలి. రసమే రసం, దాన్ని పిండుకోవాలి. సుతస్య అన్నారు. కానీ ఊరికే కాదు, ఊరికే కుదరదు. అది కావాలంటే శార్యాతే కావాలి. వేళ్లతో పని చేయాలి, కష్టపడాలి, అతని కార్యాలు చేయాలి. శార్యాతే, అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. అంగుళిభిర్ నివృత్తాని కర్మాని శార్యాని తాని అతతి. అతతి అంటే వ్యాప్నోతి. అతని మన పని విస్తరించాలి, మన శ్రమ పరిశ్రమ విస్తరించాలి, మన పురుషార్థం విస్తరించాలి. అప్పుడే శార్యాత్రం అవుతాం. అప్పుడే మనకు సుఖం లభిస్తుంది, శర్మ లభిస్తుంది. శర్మ అంటే సుఖం. మన ఇల్లు సుఖ నిలయం కావాలి, ఆనంద నిలయం కావాలి. దానికి నియమాలు పాటించాలి, ఉపయమ గ్రహీతులు కావాలి. ఉపయమ గ్రహీతులు కాకుండా ఏది లభించదు. నియమాలు పాటించాల్సిందే. మంచి రాజుని ఎన్నుకోవాలి. ఎన్నుకునే వారు కూడా బుద్ధిమంతులై ఉండాలి, విద్వాంసులై ఉండాలి. ఈనాటి ఎన్నికల్లాగా కాదు, ఎవరు ఓటు వేస్తారు, తాగుబోతులే డబ్బు తీసుకుని ఓటు వేస్తారు. ఆ ప్రజలు కాదు, నిర్ణేతలు, రాజుని నిర్ణయించేది ఈ సామాన్యులు కాదు, బుద్ధిమంతులు, మేధావులు, అనుభవజ్ఞులు, ఈశ్వరోపాసకులైనటువంటి వేద విధులు, వేదజ్ఞులై ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. అందుకే విద్యా రసాన్ని ఆస్వాదించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందుకే విద్య గొప్పది. విద్యాధనం సర్వధనం ప్రధానం. ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం శం. మంత్రం ఒకసారి. ఓం ఇంద్ర మరుత్వ ఇహ పాహి సోమం యథా శార్యాతే అపిబ సుతస్య తవ ప్రణీతి తవ శూర శర్మన్నా వివాసంతి కవయః సుయజ్ఞాః ఉపయామ గృహీతోऽసీంద్రాయ త్వా మరుత్వత ఏష తే యోనిరింద్రాయ త్వా మరుత్వతే. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. మీకేం అర్థమైందో చెప్పండి. తర్వాత ఆత్మనివేదన సిద్ధాంతాన్ని అడగండి, చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం చెప్పండి. నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఓం చెప్పండి. ఈనాటి మంత్రం రాజు అధ్యాపనని రక్షణ చేయాలి అంటే, అధ్యాపన అంటే వేద విద్యలు, వేదవాణి అందరికీ అందేలా చేయటం కోసం గురుకులాలు కావచ్చు, ఏదైనా వాటిని స్థాపించి ఈ వేద విద్యను అందరికి అందించేట్లుగా రాజు చూసుకోవాలి. అలాగే ఇందులో 2 పదాలు. ఒకటి సోమం, సోమం రక్షణ. సోమం అంటే ఇక్కడ సకల గుణ ఐశ్వర్య కళ్యాణ కర్మ అని చెప్పారు. ఆ కర్మ ఏమిటంటే అధ్యయనం, అధ్యాపనం. ఐశ్వర్యం అంటే సకల గుణాలే ఐశ్వర్యంగా. అది దేని ద్వారా వస్తుంది? వాటిని తెలుసుకోవటం అంటే వేదం ద్వారా, పరమాత్మ వాణి ద్వారా. దాని యొక్క ప్రయోజనం లోక కళ్యాణం, సుఖములు పొందటం.
దాని కొరకు ఏం చేయాలంటే అధ్యయనం, వేద అధ్యయనం చేయటం, అధ్యాపనం చేయటం. ఇది ఎలాంటి విద్య అంటే సుయజ్ఞ అన్నారు. శోభనం, అధ్యయనం, అధ్యాపన వాక్యం. ఈ అధ్యయనం చేయటం, తాను గ్రహించటం, ఇతరులకు ఆ జ్ఞానాన్ని అందజేయటం అనేది సుయజ్ఞాః అంటారు. ఇది మహర్షి దయానంద సరస్వతి స్వామీజీ వారు ఆర్య సమాజ నియమంలో 2వ నియమంలో దీన్ని మంత్ర ఆధారంగానే 2వ నియమం ఏర్పాటు చేశారనుకుంటున్నాను. అందులో వేదము సమస్త సత్య విద్యల గ్రంథము, వేదమును చదువుట, చదివించుట ఆర్యులందరికీ పరమధర్మము అని అందులో ఉన్నది. కారణం ఏంటంటే నేను బాగుండాలంటే నా చుట్టూ ఉన్న సమాజం కూడా ఉన్నతి పొందాలి. నేను చేసేటటువంటి సాధనకు నా చుట్టూ ప్రదేశం అనుకూలంగా ఉండాలి. నా జీవితం సుఖంగా ఉండాలంటే నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కూడా, ఆ ఆత్మలు కూడా ఉన్నతి పొందాలి. అందుకోసం ఈ అధ్యయనమే కాకుండా అధ్యాపనం యొక్క అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి వేద జ్ఞానాన్ని ప్రచారం ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేయాలి అనేది నాకు అర్థమైంది. ఓం శుభం. ఓం. ఇంకెవరైనా ఓ నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. అయితే రాజు వ్యవహారం బాగుండాలంటే ఈ మంత్రం ద్వారా నేను తెలుసుకున్నది, రాజు వ్యవహారం బాగుండాలంటే ఈ గుణాలన్నీ కూడా రాజుకుంటే ఆ వ్యవహారం రాజ్యంలో సక్రంగా పరిపాలన జరుగుతుంది. ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడై ఉండాలి, ధర్మాత్ముడై ఉండాలి, అదేవిధంగా గుణవంతుడై ఉండాలి, అదేవిధంగా సేవ చేసే స్వభావం కలిగిన వాడై ఉండాలి. మరేమో పాఠనం సోమరసాన్ని త్రాగిన వాడై ఉన్నప్పుడు ఆ పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని పొంది ప్రజలకు కూడా అటువంటి ఆనందాన్ని ఇవ్వాలనే స్వభావం కలిగిన వాడై ఉండాలి. అది నియమాలు కూడా పాటించిన వాడై ఉండాలి. ఈ విధంగా ఇవన్నీ ఈ సకల సమస్త గుణకర్మ స్వభావాలు కూడా అధ్యయనము, అధ్యాపనము, పాఠనముల ద్వారా సమస్త అతను మేధావిగా సమస్త విద్యలు తెలుసుకున్నప్పుడు మేధావంతుడై ఉంటాడు. ఆ మేధావంతుడు అయినటువంటి రాజు మాత్రమే ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేసి అతని ఆ వ్యవహారం ద్వారా ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలని సుఖ సంతోషాలతో ఉంచగలడనే విషయాన్ని ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు అర్థమైంది గురుజీ. రెండోది ఏంటంటే విశ్వానికి రాజు, ఇవన్నీ గుణాలన్నీ విశ్వానికి రాజులో పరిపూర్ణంగా ఉంటాయి. రాజు కూడా రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయాలంటే ఆయన కూడా ఆ గుణగణాలని ఆయన కూడా అభ్యాసం చేసి ఆ వేద విద్యా రసాన్ని కూడా ఆయన ఆస్వాదించినప్పుడే ఆ రాజ్యాన్ని బాగా పరిపాలన చేయగలడని, అదే మరి యజమాని కూడా ఈ గృహంలో కూడా యజమాని కూడా ఆ గుణగణాలని ఆయన సాధన చేసి ఉండి ఆయన కూడా ఆ విధంగా విద్యావంతుడు అయితే ఈ గృహం అనే రాజ్యాన్ని కూడా ఆయన సక్రంగా ఆ గృహాన్ని శుభ్రంగా నడిపించగలడని ఈ మంత్రం ద్వారా నాకు అర్థమైంది గురూజీ. ఆ రకంగా నేను కూడా ఏవైతే ఈ రాజుకుండే గుణాలు ఉన్నాయో అవి కూడా అనుష్ఠానం చేసి ఆ విధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్తున్నాను గురూజీ. నమస్తే జీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచనలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. నా పేరు గుంటూరు పద్మావతి. పరంపిత పరమాత్మకు శత సహస్రకోటి నమస్కారం. పరమేశ్వర, ఈ యొక్క నియమాలను వాటి
వేద విద్య ద్వారా గురువు గారు అందించిన విషయాలను తెలుసుకొని వాటిని పాటించుతూ ఉన్నాను. దాని ద్వారా నా మనసు ఉల్లాసంగా ఉంది. నీ నియమాలను పాటించినప్పుడు నేను నీ రాజ్యంలో నీ యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తూ నీ దగ్గరికి చేరుకోగలను. ఈ నియమాలను పాటించకుంటే నేను చేరుకోలేనని తెలుసుకున్నాను తండ్రి. నాకు కలిగే ఆటంకాలు అన్నిటినీ నా యొక్క కర్మ ఫలితాలుగా తెలుసుకున్నాను తండ్రి. నాకు నేను తండ్రివి కనుక నాకు ఏది మంచిదో దానిని తెలియజేస్తున్నాను. నా తప్పులను తెలియజేస్తున్నాను తండ్రి. నేను గురువు గారి ఆదేశానుసారం వేద జ్ఞానం ద్వారా నియమముగా జీవించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను తండ్రి. ఆ నియమాన్ని జీవించినప్పుడు ఒక అనుభూతిని కలుగుతుంది తండ్రి. ఈరోజు నాకు చాలా శూన్యం, అంటే లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతో శూన్యంగా ఉంది. ఎక్కడ ఉన్నాను నేను అని వెతుకుతున్నాను తండ్రి. నాకు ఒక అనుభూతిని కలిగించాలి. ఇదంతా నీ నియమాన్ని పాటించినప్పుడే, నీ గుణ కర్మ స్వభావాలను కొన్నింటినైనా నేను ఆచరించినట్టయితేనే నేను నీ దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతున్నాను. ఒక నిర్దేశాన్ని, ఒక సందేశాన్ని తెలియజేసావు తండ్రి. ఇంతకుముందు నీ నియమం పాటించినప్పుడు నా మనసు అల్లకల్లోలంగా ఉండేది. పరమేశ్వర సర్వరక్షక గురువు గారి ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రతి మాటను నాకు బాధ కలిగినప్పుడు అదే మాటను నేను మనసులో మననం చేసుకొని వెంటనే అధిగమించి శక్తిని ఇచ్చావు తండ్రి. నీకు నేను ఏమీ ఇవ్వలేను, ఇదంతా నీదే తండ్రి. కానీ నేనే తెలుసుకోవాలి. ఇంకా తెలుసుకుంటాను తండ్రి. నీ దగ్గర చేరుకుంటాను. జన్మలో తెలుసుకుంటే నా జన్మ వ్యర్థమే తండ్రి. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలమే మానవ జన్మ లభించింది. జన్మ ఏ జన్మ వస్తుందో తెలియదు తండ్రి. ప్రయత్నం చేయించిందనుకోండి. ఆ ప్రయత్నం దారిలో ముళ్ళని పక్కన వేస్తూ వెళ్ళిపోతున్నాను. చాలా ఉల్లాసాన్ని ఇస్తున్నావు తండ్రి. చాలా సంతోషంగా ఉంది తండ్రి. నా మనసు ఎటువంటి ద్వేషాన్ని తొలగించుకుంటూ వెళుతున్నాను తండ్రి. నాలో బాధను కూడా తొలగించుకుంటున్నాను. ఇదంతా నీ దయ, నీ కరుణ, నీ కృప. అటువంటి గురువు గారిని అందించి నాకు ప్రతినిత్యం ఎటువంటి సమస్య కలిగిన గురువు గారు నాకు దానికి చక్కగా అర్థం చేస్తున్నారు తండ్రి. దానిని ఆచరిస్తానికి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా ఆచరణలో లోపాలు లేకుండా నాకు ప్రేరణ కలిగించి నాకు సహాయాన్ని కలిగించడం, ఈ సహాయం ఉంటుంది నన్ను స్వీకరించాలకుండా పరమేశ్వర్ నా సంకల్పం నెరవేరాలి తండ్రి. ఇప్పుడు బంధనం నుండి విడిపడిపోవాలి. ఈ శరీరంలో నేనే రాజులు తండ్రి. నా యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు కదా ఉన్నట్టయితేనే నేను నా యొక్క బటుల ద్వారా, ఎన్నికల ద్వారా నేను చక్కగా వెళ్ళగలుగుతాను. వినాయక
ఓం నమస్తే. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. हे पिता, हे सम्राट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, स्वराट, स्वयंराट ప్రభు, ఇదంతా నీ రాజ్యమే ప్రభు. నీవే గురు, ఆచార్య, సర్వం నీవే ప్రభు. నీవే రక్షకుడివి, నీవే శిక్షకుడివి, నీవే తల్లి, తండ్రి, అంతా నీవే ప్రభు. ఇన్ని రకాల వ్యవస్థలు, ఇంత వైవిధ్యం, ఇన్ని వసతులు, ఇన్ని ఏర్పాట్లు నేను తెలుసుకొని, నీ మహిమను అర్థం చేసుకొని, నీవే ముఖ్యం, నీవే శరణ్యం, నీ రాజ్యంలో ఉండాలి. ఉండనంటే కుదరదు. ఎక్కడ వెళ్ళినా నీ రాజ్యం ఉంటుంది కాబట్టి దేవతలన్నీ కూడా, జడచేతనాది దేవతలు, దేవుళ్ళందరూ కూడా నీ ప్రశాసనం అంగీకరిస్తున్నారు. నీ శాసనమే, అంతటా నీ శాసనమే, అంతా నీ రాజ్యమే ప్రభు. అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోలేము. నీ రాజ్యంలో ఉండాల్సిందే. నీ రాజ్యంలో ఉండాలంటే నియమాలు పాటించాల్సిందే, ఉపయామగ్రహితం అవ్వాల్సిందే, సుతులం అవ్వాల్సిందే, సోమయజ్ఞం చేయాల్సిందే, అధ్యాపనం చేయాల్సిందే, శూర్లం వీరులం కావాల్సిందే, శ్రమించాల్సిందే, కాళ్ళు చేతులు ఆడించాల్సిందే. నిన్ను చేరుకోవాలంటే, ఆనంద రసాన్ని ఆస్వాదించాలంటే విద్య రసాన్ని ముందుగా అందుకోవాలి ప్రభు. మంచి గురుల వద్ద విద్యను నేర్చుకోవాలి, అధ్యాపనం చేయాలి, మంచి రాజుని ఎన్నుకోవాలి, మంచి నాయకుడిని చూసుకోవాలి ప్రభు. నీ గుణాలు నింపుకున్న రాజు కావాలి, నీ గుణాలు నింపుకున్న గురువు, ఆచార్యులు కావాలి, నీ గుణాలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు కావాలి, నీ గుణాలు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి ప్రభు. అందుకే నీ ఉపాసన చేస్తున్నాం, నీ ఆనందాన్ని పొందడానికి. అది విద్య ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది ప్రభు, వివేకం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. జ్ఞానం లేకుండా, వివేక జ్ఞానం లేకుండా మోక్షం లభించదు. జ్ఞానం ఉన్నప్పుడే వైరాగ్యం కలుగుతుంది. వివేకంతోనే వైరాగ్యం, వివేక వైరాగ్యాలు, వాటితోనే నేను చేరుకుంటాం ప్రభు. వివేక జ్ఞానంతోనే, నిష్కామకర్మతోనే, యమనియమాదులు పాటిస్తూ, ఎందుకంటే నీ ప్రజలము, తమ నియమాలతో కట్టుబడినటువంటి వారం, తమరి ప్రజలం ప్రభు. నీవు ప్రజాపతివి, సర్వపతివి, విశ్వపతి, విశ్వరాట్, సమ్రాట్. నీ ఆనంద రసాన్ని ఆస్వాదించాలి ప్రభు. అందుకు ఇన్ని ఏర్పాట్లు, ఇంత ప్రయత్నం, ఇంత పురుషార్థం, ఇన్ని రకాల వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా నీ ఆనందాన్ని పొందడం కొరకే. నీ ఆనందమే కావాలి, శాశ్వత ఆనందం, సత్యనిత్యానందం, విశుద్ధానందం, మోక్షానందం కావాలి ప్రభు. చిన్న చిన్న అల్ప సుఖాలు కాదు, క్షణిక సుఖాలు కాదు, నిత్యానందం కావాలి, నిత్యానందం కావాలి ప్రభు. అందుకే
వేద విద్యను అభ్యాసం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషుల మహర్షి చెప్పినట్టు వారి మార్గదర్శనంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా చేరుకుంటాం ప్రభు. గమ్యం చేరుకుంటాం. నీ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం తప్పకుండా ప్రభు. ఆటంకాలను దూరం చేసుకుంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం. సరైన బోధ కొరకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. వేద విద్యను రక్షించుకోవాలి అంటే వేద విద్వాంసం రక్షించుకోవాలి. దానికి వ్యవస్థ ఉండాలి, రాజ వ్యవస్థ ఉండాలి. అర్థమవుతుంది ప్రభు. చిన్న చిన్న వ్యవస్థలు కాదు, రాజు ద్వారా వ్యవస్థలు అవసరం. వేద విద్య అంటే అంత గొప్పది. మరి బ్రహ్మ విద్య అది మీ విద్యే ప్రభు. తమరి వాణియే వేదవాణి. వేదం ఒకటి శరణ్యం, మరొక మార్గం లేదని అర్థమవుతుంది ప్రభు. వస్తున్నాం వస్తున్నాం, స్వీకరించండి ప్రభు. ఓం ఓం ఓం. తమరికి వందనాలు, కృతజ్ఞతలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, కృతజ్ఞతలు, ప్రణామములు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా మీ అందరికీ అభినందనలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, తరించాలని బుద్ధితో ఓంకారం చేద్దాం. ఆనందం ఆ రసాన్ని ఆస్వాదించాలి. దానికి విద్యారసం అభ్యాసం చేసుకుంటూ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ భావనతో ఓంకారం 3 సార్లు ఓంకారం, ఈశ్వర స్మరణం. శ్వాస నింపండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః.